Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Ibu yang kami hormati dan yang muliakan, sambil menunggu jamaah yang belum hadir, mari kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir yaitu Wirdul Fatih. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bagi keluarganya yang sakit semoga Allah sembuhkan. Ala tadriyah wa ala mu'minin as-salihah al-fadhil al-rahimi ya Rasulullah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi Allah yawmil qiyamah jannah wa yaqumna bi asrarihi wa amalihi wa umurihi fid din wa dunya wal akhirati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للمؤمنين والصالحين في مشاكل الأرض ومغربها وبالخصوص ومسبوقات أمركم keluarga kita, terutama orang tua kita dan juga para guru kita yang sudah wafat. وصلي وقرائه أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويرضى كامل الجنة ويقعنا بأسرارهم وعمالهم ومؤمنهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لشيخنا ومسؤولنا para guru kita yang masih hidup dan juga para orang tua kita yang masih hidup, berdoa semoga Allah senantiasa memberikan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya dan urusan dunia maupun akhirat. وجميع مشايخنا مشايخنا ووالدينا ووالديكم وإخواننا وإخوانكم وأهلنا وأخوانكم وأولادنا وأولادكم وأصدقائكم وجميع المسلمين والمسلمات أن الله يقدر علينا وعليهم كتب العارفين ويغفر لنا ويهدنا وإياكم ويطول أعمارنا وأعمارهم في الدعاء والشهادة والعافية ويحسن أرزاقنا ورزقهم ويقضي حاجاتنا وحاجاتهم ويبلغ آمالنا وعملهم ويجمع بيننا وبينهم مودة صادقة متواصلة مع الحفظ والعصمة من الزلات والأخطاء والفتنة في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم 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 لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تعاقبنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa sering mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita sahabat Allah Maha mengetahuinya dan jangan lupa doakan kedua orang tua kita dan juga para guru kita dan juga pada orang yang pernah berbuat baik kepada kita dan juga orang yang tidak baik pun kita doakan semoga Allah berikan hidayah. إياك نعبد وإياك نستعين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. الحديث صدق الله العظيم صدق الله الجليل الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat taufik dan hidayah, nikmat diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lain adalah untuk menuntut ilmu. Dan semoga duduknya kita di sini, kumpulnya kita di sini sebagai muqaddimah berkumpulnya di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam senantiasa kita curahkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in serta tabi'atnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga diberikan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para jamaah yang kami hormati dan yang kami muliakan, dan juga guru kita alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau juga selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan serta sehat wal afiyah, dimudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya, dan semoga Allah senantiasa memberikan rezekinya yang halal penuh berkah untuk selalu tetap memimpin kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami sampaikan kepada para hadirin sekalian, semoga kita yang hadir di sini juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita panjang lebar lagi, mari kita sama-sama menyimak yang akan Ustaz Zainal Arifin ilmunya yang akan beliau sampaikan, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kepada guru kita Ustaz Zainal Arifin dengan segala hormat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Udhkur salat ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin bi rahmatika ya arhamar rahim. Ahibani kiram jami'al hadirin hadirat rahimakumullah. Yang terhormat segenap jamaah pengajian Masjid Al-Muhajirin, yang mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimuliakan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberikan kesehatan zahir maupun batin, dikabul segala hajat dan tujuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa kembali hadir menjalankan rutinitas kita, kajian rutin setiap bulan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah cuaca yang seperti ini ya, yang kalau bicara enak mah enaknya narik selimut ya, narik selimut terus tidur ya. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, di tengah dinginnya malam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk istiqomah hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki surganya. Amin ya rabbal alamin. Di tengah dinginnya malam hari ini, mudah-mudahan kelak kita pun merasakan sejuknya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, indahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketika di surga nanti kita itu merindukan momen-momen seperti ini. Jadi ahli surga itu rindu saat-saat sujud di dunia, rindu saat hujan-hujan atau gerimis hadir ke pengajian. Nanti kita kalau di surga rindu sama ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di dunia. Terkadang kita terkadang kita merasa, oh, kenapa enggak lebih semangat dulu di dunia. Kita merindukan saat-saat seperti ini. Tapi ahli-ahli neraka, apa yang mereka lakukan? Tentu mereka menyesal. Tentu mereka merasa rugi. Kenapa di dunia kagak mau sholat? Kenapa di dunia kagak mau ngaji? Kalau ahli-ahli neraka, penyesalan dan terus penyesalan yang ada dalam diri mereka. Alhamdulillahirabbil alamin, kita malam hari ini kembali hadir menjalankan kewajiban kita, yakni menuntut ilmu. Apalagi saat ini kita masih berada di bulan yang mulia,
di bulan yang dimana setiap kebaikan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilipat gandakannya. Saat ini kita masih ada di bulan Rajab ya. Walaupun tanggalnya udah 17-an ya, 17 Rajab ya. Alhamdulillah kita masih bisa merasakan bertemu dengan bulan mulia. Kita ada di bulan mulia. Sebab jikalau kita berbicara tentang bulan banyak. Kata Allah di dalam Al-Quran, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Jadi bilangan bulan-bulannya Allah. Jadi Allah mempunyai 12 bulannya. Kalau kita sebutnya bulan Qamariyah, Hijriyah, mana yang dimulai dari bulan Muharram. Terus habis Muharram apa? Safar. Habis Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu 12 bulannya. Jadi kita mesti hafal sama bulan-bulan Hijriyah ini, bulan Qamariyah ini kudu hafal. Karena kalau orang Islam dan patokannya untuk mengetahui haid nanti dihitungnya dari bulan ini, dari tahun Hijriyah. Terus lagi keutamaan setiap bulan Hijriyah ini ada. Dari 12 bulan itu ada minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang dinamakan bulan mulia, bulan haram. Mana bulan haram? Jadi 4 bulan ini bulan yang mempunyai kelebihan dan keutamaan. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah. Ini 3 ini berurutan ya, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram, Hafid, biasa kita menyebutnya ya, Hafid, terus Haji ya. Terus satu lagi bulan mulia dari 4 bulan ini bulan apa? Bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini bulan mulia. Sampai-sampai Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau datang bulan Rajab nanti doa. Mana doanya? Kita suka bacakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Itu kita suka baca. Nah, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika datang bulan Rajab berdoa dengan doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sa'ban. Jadi Nabi kita saja memohon keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Rajab ini. Karena apa? Karena di bulan Rajab ini tentu banyak sekali keutamaan. Di bulan Rajab ini banyak sekali kemuliaan. Walaupun sekarang kita kan udah tinggal menghitung beberapa hari lagi ya, udah ada di pertengahan Rajab. Bagi kita yang sudah memanfaatkan selama ini bulan Rajab, terus kita tingkatkan. Tapi kalau kita hari-hari kemarin di bulan Rajab kita masih biasa saja, maka mulai malam ini
kita perbaharui niat kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Rajab ini. Jadi ada beberapa hari lagi di bulan Rajab ini, maka kita gunakan dengan baik. Nabi saja, Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab memohon keberkahan. Barokah itu mohon apa? Mohon ditambah-tambah kebaikan. Walaupun kita tahu hari-hari Nabi tentu diisi dengan kebaikan. Jadi hari-hari Nabi kita diisinya tentu dengan kebaikan. Tapi Nabi memohon keberkahan di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Dan Nabi pun berdoa balighna Ramadan agar dipertemukan ke bulan Ramadan. Nabi memohon kepada Allah agar dipanjangkan umur supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Berarti Rajab, Sya'ban, Ramadan ini ada keterkaitannya. Makanya kata ulama, ketika Rajab ini kita gunakan dengan maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di Sya'ban pun kita bakal merasakan enak ibadah. Ketika Rajab kita bisa ibadah dengan baik, terus lagi di Sya'ban kita bisa beribadah dengan baik, maka ketika bertemu dengan Ramadan kita bisa beribadah dengan terbaik di bulan Ramadan. Makanya Rajab, Sya'ban itu persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kenapa? Ya karena di dalam bulan Ramadan banyak sekali keutamaan. Makanya bulan Rajab ini bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang mana orang-orang Arab itu sangat mengagungkan bulan Rajab. Bulan Rajab ini juga dinamakan bulan Ashur. Kenapa dinamakan bulan Ashur? Li'insabil khairi fihi, karena banyak sekali cucuran kebaikan di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini dinamakan bulan Ashur karena apa? Di bulan Rajab ini tidak ada peperangan. Makanya kalau kata ulama, Rajab ini diibaratkan bulan untuk kita menanam. Jadi kalau kita pengen memetik hasil di bulan Rajab ini, kita menanam. Nah nanti di bulan Sya'ban kita menyiram. Jadi di bulan Rajab ini kita nanam biasa, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban kita nyiramin tuh bibit yang sudah kita tanam. Nah nanti di bulan Ramadan baru tinggal kita memetik hasil itu. Makanya di bulan ini ada keterkaitannya dengan Ramadan, bulan yang mulia. Makanya para ulama berlomba-lomba di dalam beribadah di bulan Rajab ini. Mereka memperbanyak ibadah di bulan Rajab ini. Karena tadi apa? Di bulan Rajab ini dinamakan bulan yang mulia, bulan hurum, bulan yang mulia. Nah di antara amalan di bulan Rajab ini, di antaranya apa? Di antaranya kita disunahkan untuk berpuasa. Makanya ibu-ibu mungkin udah pada puasa, bapak-bapak juga udah puasa. Luar biasa, satu hari kita puasa di bulan Rajab, ganjarannya luar biasa. Kata Nabi, man shoma yauman min asyhurillah al-hurum kana lahu bi kulli yaumin salasuna yauman. Siapa orang yang berpuasa satu hari di bulan haram, di bulan haram yang 4 itu tadi, di antaranya bulan Rajab, kana lahu bi kulli yaumin salasuna yauman. Jadi kita puasa satu hari dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 30
Satu hari dibalas 30 hari. Bahkan ada sebuah hikayat tentang kemuliaan bulan Rajab ini. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam, ya, kita tahu Nabi Isa ya. Nabi Isa alaihissalam marro Isa alaihissalam ala jabalin. Suatu ketika Nabi Isa alaihissalam ini melewati gunung. Jalan Nabi Isa terus melewati gunung. Tapi terkejut nih Nabi Isa melihat gunung ini, terkejut. Biasanya kita kalau melewati gunung terkejut dengan keindahan. Tapi ini Nabi Isa terkejut dengan gunung ini karena apa? Gunung ini dipenuhi dengan cahaya. Jadi gunungnya ini penuh dengan cahaya. Terkejut Nabi Isa. Akhirnya namanya manusia yang dekat sama Allah. Nabi Musa minta ke Allah, ya Allah, ya Rabbi, izinkan gunung ini supaya berbicara dengan saya. Tuh. Orang soleh ya minta ke Allah, ya Allah, ini gunung supaya bisa bicara dengan saya. Tuh, kalau kita mah jalan-jalan misalkan ke gunung santri dengan gunung, mohon ke Allah, ya Allah, semoga gunung ini ngomong sama saya. Paling sama teman kita yang di sebelah, jangan-jangan ente udah stres ya, pengen ngomong sama gunung. Ini Nabi Isa minta sama Allah supaya gunung ini bisa bicara. Akhirnya apa? Diizinin sama Allah. Akhirnya kata gunung itu, faqala ya Ruhallah malladzi turid. Wahai Nabi Isa yang dijuluki sebagai Ruhullah, ada apa? Apa yang kamu inginkan? Ngomong tuh gunung, ada apa? Nabi Isa minta sama Allah supaya saya ngomong. Tuh. Ngomong gunung. Akhirnya karena Nabi Isa tadi penasaran melihat gunung ini penuh dengan cahaya, penuh dengan cahaya. Akhirnya kata Nabi Isa, akhbirni bi khabarika. Kabarkan, kasih tahu ke saya tentang keadaanmu. Roman-romannya saya melihat kamu beda daripada gunung-gunung yang lain. Kalau gunung-gunung yang lain mah ya paling ya indahnya dengan pepohonan ya. Tuh. Ini kalau kamu mah ini ada yang lain, penuh cahaya. Akhirnya kata gunung itu apa? Kata gunung itu fi jaufi rajulun. Wahai Nabi Allah, Nabi Isa, di dalam di saya ini ada salah satu goa ya. Di dalam gunung ini ada seorang laki-laki. Itu kata gunung itu, di dalam gunung ini ada seorang laki-laki. Akhirnya Nabi Isa mohon lagi ke Allah, minta lagi ke Allah, ya Allah, saya mohon kepadamu ya Allah, keluarin itu lelaki yang ada di gunung. Saya pengen tahu itu lelaki ngapain ada di gunung. Ngapain ada di dalam gunung, ngapain? Kalau kita mau wah lagi pesugihan kali ya, atau lagi apa tuh laki-laki itu di dalam gunung, apa lagi kabur gara-gara banyak hutang. Akhirnya Nabi Isa kembali minta ke Allah, ya Rabbi, akhirnya ya Allah, keluarkan laki-laki itu. Saya pengen ngobrol sama laki-laki yang ada di gunung itu. Akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, gunung terbelah ya, gunung terbelah. Akhirnya keluar dari gunung itu seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang hasanul wajhi, yang sudah tua tapi wajahnya ganteng, tapi wajahnya bagus. Akhirnya Nabi Isa nanya, Nabi Isa, kamu siapa gitu? Akhirnya laki-laki itu menjawab, ana min qaumi Musa. Saya ini adalah
kaumnya Nabi Musa. Jadi laki-laki ini laki-laki yang hidup di zamannya Nabi Musa. Jauh zaman Nabi Musa dengan Nabi Isa ya. Jauh, sangat jauh. Terus kata Nabi Isa, kenapa bisa ada di dalam gunung ini? Akhirnya kata laki-laki itu apa? Sa'altullah al-hayat ila zamani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang ada di gunung itu ngomong, saya dulu minta ke Allah supaya dipanjangkan umur saya, supaya saya bisa bertemu dengan zamannya Nabi Muhammad. Jadi laki-laki ini yang ada dalam gunung itu, dia mau umatnya Nabi Musa. Dia mohon ke Allah supaya panjang umur, supaya pengen ketemu dengan zamannya Nabi Muhammad, pengen jadi umat Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Musa aja pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya umat Nabi Muhammad mah berupa umat yang mulia. Setiap kebaikan dilipat gandakan. Sampai-sampai apa? Nabi Adam alaihi salam pun iri dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iri sama kita. Apa kata Nabi Adam? Kata Nabi Adam ketika Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala diusir dari surga ke bumi ya. Gara-gara Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah larangan ya. Yang kita tahu buah apa? Buah hulbi ya. Akhirnya Nabi Adam sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara makan buah hulbi itu dipisahkan ya. Dipisahkan. Apa kata Nabi Adam? Saya iri dengan umatnya Nabi Muhammad. Mereka berbuat maksiat, tapi sama Allah Subhanahu wa taala tidak dipisahkan dengan istrinya. Nabi Adam cuma makan buah hulbi aja dipisahin. Nabi Adam ada di Gunung Himalaya, dipisahin. Nabi Adam dan Sayyidah Hawa dipisahin. Kalau kita mau berbuat maksiat, kita dipisahin sama istri kita, sama anak kita. Terus lagi kata Nabi Adam apa? Saya iri dengan umat Nabi Muhammad. Saya maksiat memakai baju, kata Nabi Adam. Saya maksiat memakai baju. Tapi ketika saya diturunkan ke bumi dalam keadaan terbuka aurat. Tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksiat dalam keadaan telanjang, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan pakaian. Terus lagi kata Nabi Adam apa? Saya maksiat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selama puluhan tahun dan diterima taubatnya ketika Nabi Adam ada di Mekah. Itu pun dengan wasilah bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi umatnya Nabi Muhammad di mana dia maksiat dari tempat yang lain dia bertobat diterima langsung sama Allah. Di situ dia maksiat, di situ dia bertobat langsung diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobatnya minta ampunnya nggak mesti harus ke Mekah. Di Lebak Wangi maksiat, di Lebak Wangi taubat diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Terus lagi kata Nabi Adam apa? Saya maksiat di surga oleh Allah Subhanahu wa taala dipindahkan ke bumi. Tapi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksiat di bumi terus menangis memohon ampun taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita beruntung ini jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kebaikan kita pun dilipat gandakan. Walaupun umur kita kagak panjang, tapi amal kita banyak karena dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu laki-laki yang ada di gunung tadi itu umat Nabi Musa. Dia minta sama Allah Subhanahu wa taala
biar ketemu dengan zamannya Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Li'akuna min ummatihi, supaya saya ini bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus kata laki-laki tadi, saya udah ibadah di gunung ini selama 600 tahun. Jadi laki-laki yang di dalam gunung itu ibadah di gunung udah 600 tahun. Lama 600 tahun. Kita mau umur gak bakal sampai di situ ya. Kecuali yang dikehendaki, tapi umurnya umat Nabi Muhammad mah ya antara 60 ke atas. Kalau lewat dari 60 ya jarang gitu. Saya beribadah di gunung ini udah 600 tahun. Ibadah a'budullah ta'ala fi hadzal jabal. Akhirnya kaget Nabi Isa, gunung ini jadi bercahaya gara-gara apa? Gara-gara laki ini ibadah. Makanya kampung kita jadi mulia gara-gara apa? Gara-gara banyak ahli ibadah. Kampung kita bisa mulia, bisa berkah ketika banyak orang yang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kampung kita nggak berkah ketika diisi sama orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Nabi Isa nanya lagi ke Allah. Faqala Isa, ya Rabbi, hal ala wajhil ardi aqramu alaika min hadza. Ya Allah, apakah di muka bumi ini ada yang lebih mulia bagimu dibandingkan lelaki ini? Nabi Isa nanya. Kata Nabi Isa, ya Allah, apakah ada laki di muka bumi ini yang lebih mulia dari lelaki ini nih? Ini lelaki luar biasa ya Allah. Udah ibadah 600 tahun di gunung, sampai gunung bercahaya gara-gara dia ibadah di situ. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, faqala ya Isa, man shoma min ummati Muhammadin yauman min Rajab fa huwa aqramu alayya min hadha. Kata Allah, ya Isa, wahai Isa, man shoma, siapa orang yang berpuasa min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi Muhammad, yauman, sehari puasa, min Rajab, di bulan Rajab, bahwa akramu alayya min hada, maka orang yang berpuasa itu bagiku lebih mulia dibandingkan laki-laki yang tadi itu. Jadi kita puasa sehari di bulan Rajab, bagi Allah itu lebih mulia dibandingkan laki-laki yang tadi ibadah 600 tahun di gunung lagi ya. Itu sehari ya. Makanya puasa Rajab itu banyak sekali keutamaannya. Makanya mudah-mudahan ya kita, bagi yang belum puasa mudah-mudahan mau puasa. Yang udah puasa mudah-mudahan ya memperbanyak puasanya. Bahkan inna fil jannati nahra, di surga itu ada sungai. Nanti di surga itu ada sungai yang mana yuqalu lahu Rajab, dinamakan sungai itu sungai Rajab. Jadi ada sungai namanya sungai Rajab. Ma'uhu abyadu minal laban. Airnya ini mah airnya lebih putih daripada susu ya. Susu putih tuh nanti mah sungai yang ada di surga yang namanya sungai Rajab, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu ya. Ini berarti luar biasa ini sungainya ya. Nggak ada di kita ya. Lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu airnya. Man shoma yauma min Rajab sallallahu min dzalika nahri. Sungai ini buat siapa? Ini mah khusus
yang boleh minum air ini, air di sungai ini, khusus orang yang puasa di bulan Rajab. Berapa hari? Kata Nabi, man shoma yauma min Rajab, siapa orang yang berpuasa sehari di bulan Rajab, sallallahu min dzalikan nahri, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan diizinkan meminum air di sungai tersebut tuh. Masya Allah, itu sehari puasa di bulan Rajab. Terus lagi gimana ini, misalkan saya pengen puasa 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, banyak, lebih banyak keutamaannya ya, lebih banyak keutamanya. Semakin kita banyak puasa, semakin banyak keutamaannya. Makanya man shoma min Rajab yauma, siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab sehari, kana kasyami syahrin, maka sehari seperti puasa sebulan, sehari seperti puasa 30 hari. Wa man shoma minhu sab'ata ayyamin, siapa orang yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, guliqat anhu abwabul jahim, maka bakal dikunci pintu-pintu neraka yang 7. Jadi puasa 7 hari, pintu-pintu neraka ditutup yang 7. Wa man shoma minhu samaniyata ayyam, siapa orang yang puasa 8 hari di bulan Rajab, futihas lahu abwabul jannah as-samaniyah, maka bakal dibukakan pintu-pintu surga yang 8. Wa man shoma minhu asyrata ayyamin budilas sayiatihi hasanatin, siapa orang yang berpuasa di bulan Rajab 10 hari, maka keburukan-keburukannya akan diganti dengan kebaikan. Itu luar biasanya fadilah puasa di bulan Rajab. Terus bagaimana misalkan ini mas saya, kayak ibu-ibu misalkan saya punya hutang puasa di bulan Ramadan, ya nggak apa-apa, dibarengin niat kodo Ramadan. Jadi nanti hutangnya kebayar dan mendapatkan keutamaan puasa di bulan Rajab. Terus satu amalan di bulan Rajab itu adalah puasa. Terus lagi kita di bulan Rajab ini perlu apa? Makanya kata ulama, bulan Rajab ini dikatakan sebagai bulan Ar-Rajab syahrul istighfar. Bulan Rajab ini adalah bulan istighfar. Tuh. Jadi di bulan Rajab ini kita perlu memperbanyak memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata ulama juga Ar-Rajab liqathiril badan. Jadi bulan Rajab ini untuk mensucikan badan kita. Jadi badan kita ini kotor, banyak sekali kesalahan-kesalahan. Mana mata kita lebih banyak ngelihat HP, apa ngelihat Al-Quran, banyak kan HP. Kaki kita lebih banyak jalan ke tempat kebaikan, apa ke tempat yang kurang baik. Pokoknya badan kita ini banyak sekali kemaksiatan. Nah, maka di bulan Rajab ini litakdiril badan untuk mensucikan badan kita. Nah, mensucikan badan kita dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar. Makanya bulan Rajab ini amalannya diantaranya kita memperbanyak istighfar. Makanya kan ada istighfar Rajab, istighfar yang dibaca setiap pagi dan sore juga. Kalau misalkan kita nggak bisa baca yang panjang istighfarnya, baca istighfar itu kita bisa aja. Perbanyak istighfar. Agar apa? Agar di bulan Rajab ini kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di Sya'ban kita termasuk orang-orang yang telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sya'ban kita bersih dari dosa, dan Ramadan kita mendapatkan keutamaan, dan Syawal kita mendapatkan kemenangan. Syawal kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda dengan
berkah Ramadan yang kita gunakan dengan baik. Perbanyak istighfar. Kenapa? Istighfar ini luar biasa pahalanya. Istighfar ini luar biasa fadilahnya. Kalau kita bahas tentang keutamaan istighfar banyak. Terus lagi di antara kemuliaan bulan Rajab ini apa? Di bulan Rajab ini, di bulan dimana diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi kita Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya umat Islam di bulan Rajab ini banyak yang mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Yang mana Isra wal Mi'raj amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah sholat ya. Kita tahu kan, sholat ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sholat ini termasuk tiangnya agama. As-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiangnya agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, sesungguhnya dia telah mendirikan agamanya. Jadi di bulan Rajab ini adalah bulan di mana diwajibkannya sholat. Makanya di bulan Rajab ini pun kita harus meningkatkan ibadah sholat kita, atau kita harus memperbaiki ibadah sholat kita. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita dihisab, amalan-amalan sholat kita adalah sholat-sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keutamaan di bulan Rajab ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan Rajab ini dengan sebaik mungkin. Yang sudah kelewat, misalkan di hari-hari kemarin kita belum puasa ya, besok kita mulai puasa. Misalkan di hari-hari kemarin kita kurang istighfar di bulan Rajab, hari ini dan seterusnya kita perbanyak istighfar. Jadi tidak ada kata terlambat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita tahu akan kebaikan-kebaikan namun kita belum sempat mengerjakannya, maka kerjakan secepatnya ya. Ya tadi kita udah tahu tentang keutamaan puasa di bulan Rajab, terus kita belum puasa, udah jangan nunggu nanti, cepat kita puasa. Kita tahu tentang keutamaan istighfar, tuh cepat kita istighfar. Bulan Rajab ini bulan istighfar. Bahkan terakhir kita ada sebuah kisah tentang dahsyatnya istighfar. Tuh. Ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Tuh. Imam Ahmad bin Hanbal ini ya ulama luar biasa ya, pendiri mazhab Hambali ya. Tuh, muridnya daripada Imam Syafi'i. Di saat usianya sudah sepuh, sudah tua ya. Ini Imam Ahmad bin Hanbal nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen ke Basra ya. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini tempat tinggalnya ada di Baghdad. Antara Baghdad dan Basra ini sekitar 500 km. Jauh ya, 500 km ya, 500 km. Ini nggak tahu kenapa ini kata Imam Ahmad, nggak tahu kenapa, tahu-tahu saya pengen ke Basra. Ya kita juga kadang-kadang kayak gitu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu pengen kemana gitu ya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal ini melakukan perjalanan untuk menuju Basra, musafir sendiri, jalan kaki ya. Ulama, masya Allah tawadu ya, kemana-mana sendiri jalan kaki ya. Ini ulama terkemuka Imam Ahmad bin Hanbal ini, jadi panutan masyarakat ini. Akhirnya dia jalan kaki. Ketika sudah lelah, masuk waktu Isya,
Imam Ahmad bin Hanbal ini biasa ke masjid ya, ke masjid sholat isya. Di masjid itu Imam Ahmad bin Hanbal menemukan ketenangan. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kok saya merasa tenang di masjid ini. Ada apa ya? Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pengen istirahat. Lagi rebahan ya, diomelin sama markot masjid, diomelin. Pak, ini masjid, jangan tiduran di masjid ya. Ini marmut ini nggak kenal kalau ini ulama, kalau ini Imam Ahmad bin Hanbal, ulama terkemuka ya. Nggak kenal ini marmut, diomelin tuh Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, jangan tidur di dalam masjid ya. Udah sana keluar. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal keluar dan tidur di pinggir masjid ya, istirahat di pinggir masjid. Di pinggir masjid tuh diomelin lagi sama marmut tuh. Ini marmutnya ini menggalak gitu. Diomelin di dalam masjid, diomelin di pinggiran juga, di emperan masjid diomelin. Akhirnya di depan masjid itu ada rumah, yang rumah tersebut dipakai buat roti. Akhirnya Imam Ahmad dipanggil sama yang punya rumah itu, Pak, kesini Pak. Akhirnya kata bapak-bapak tadi, Pak, ini kalau mau istirahat di tempat saya aja. Ada tempat buat istirahatmu walaupun kecil lah. Akhirnya Imam Ahmad diajak tuh ke rumah tukang roti. Itu tempatnya, rumahnya agak gede. Sehingga ketika tukang roti itu ngadonin roti, bikin roti, Imam Ahmad ngeliat. Kenapa ya, rumahnya agak gede, kecil ya. Akhirnya tukang roti, tukang pembuat roti kagak nanya. Bapak dari mana? Bapak ini siapa? Mau kemana? Kagak nanya, diam aja. Imam Ahmad pun diam aja lagi, nggak nanya, nggak ngobrol. Jadi antara tukang roti itu sama Imam Ahmad diam aja udah. Tukang roti mah cuma nyuruh Imam Ahmad buat istirahat, udah nggak banyak bicara. Akhirnya tukang roti mah biasa ngadonin roti, bikin roti. Imam Ahmad ngeliatin. Tapi ada kejadian yang membuat Imam Ahmad terkejut. Imam Ahmad terkejut ngelihat tukang roti itu selama ngadongin roti dia istighfar. Jadi selama bikin roti itu yang dibaca adalah istighfar. Jadi selama ngadongin roti dia enggak ngucapin apa-apa kecuali istighfar. Imam Ahmad terkejut ya. Imam Ahmad terkejut. Sama bapak ini, masya Allah ini bapak-bapak ya, luar biasa. Ngadongin roti, bikin roti sambil istighfar. Akhirnya ngobrol baru. Imam Ahmad ngobrol sama tukang roti, nanya, Bapak ini kerjaannya bikin roti aja? Iya, kerjaan saya ya kayak gini, bikin roti ya. Terus Bapak ini usaha kayak gini udah berapa tahun? Udah 30 tahun. Kan yang ada di pikiran Imam Ahmad, berarti selama 30 tahun Bapak ini ngedawamin, ngelanggengin istighfar. Akhirnya Imam Ahmad nanya ke bapak-bapak yang tadi, terus Bapak selama bikin roti ini selalu baca istighfar kayak tadi? Apa yang udah Bapak rasakan? Apa yang udah Bapak ambil hikmah dari bacaan itu? Manfaat apa yang udah Bapak rasain? Akhirnya kata tukang roti itu, semua cita-cita saya, kepengen saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dikabul, alhamdulillah. Jadi saya setiap punya cita-cita selalu dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata tukang roti itu. Saya pengen ini dikabul sama Allah, saya pengen itu dikabul sama Allah. Cuman ada satu cita-cita saya yang belum terkabul. Akhirnya Imam Ahmad penasaran. Cita-cita apa Pak? Nanya itu ya Pak, cita-cita apa? Kata tukang roti itu, saya selama ini pengen sekali bertemu
dengan seorang ulama yang saya idolakan yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kaget langsung Imam Ahmad bin Hanbal, bertakbir Allahu Akbar. Akhirnya baru Imam Ahmad memperkenalkan diri, ini saya Pak, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi tukang roti itu nggak tahu kalau yang istirahat di rumahnya itu Imam Ahmad bin Hanbal. Karena kan kagak ada WhatsApp, kagak ada Facebook ya, kagak ada foto, kagak tahu ya. Cuma tahu namanya doang. Akhirnya takbir tuh Imam Ahmad bin Hanbal. Pantes Pak, saya di rumah gelisah, kagak tahu kenapa pengen datang ke Basra. Rupanya karena istighfar Bapak yang membuat saya sampai ke sini. Jadi dia itu berharap sama Allah Subhanahu wa taala supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Akhirnya dia bertemu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Itu dahsyatnya istighfar. Jadi selain mengampunkan dosa kita, istighfar itu pun mengijabah doa-doa kita, mengijabah hajat-hajat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikabul segala hajat dan tujuannya. Amin ya robbal alamin. Intinya di bulan Rajab ini mari kita gunakan dengan sebaik mungkin. Mari kita muliakan bulan Rajab, mari kita perbanyak ibadah sehingga di Sya'ban pun nanti kita bisa beribadah dengan baik, dan di Ramadan kita bisa ibadah dengan sempurna. Amin ya robbal alamin. Hanya ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan kami haturkan kepada Bapak kita Ustaz Zainal Arifin yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan semoga apa yang kita sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup dengan doa keberkahan, yaitu ada pengumuman tentang peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan dilaksanakan pada tanggal 1 Sya'ban atau bertepatan dengan 10 Februari, yaitu hari Sabtu malam Ahad di Mushola Al-Ikhlas, yaitu tempatnya di RW 02 di RT 0209 di Mushola Al-Ikhlas, yang insyaallah akan dihadiri oleh Haji Matul Khatib dan insyaallah dimeriahkan pula oleh jemaah sholawat dari Kelompok 7 di Dapul Mujtaba. Untuk itu mari kita ramaikan, mari kita sama-sama hadir dalam peringatan Isra wal Mi'raj di RW 09, dan mudah-mudahan menjadi amaliyah kita dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mudah-mudahan menjadi amal kita, dan semoga kita diberikan istiqomah dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa sallallahu tabaraka wa ta'ala ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi 'anhu wa yudafi masjidah. Ya rabbana alhamdulillah alladhi bi'idhnihi wa hidayatihi wa 'ala sultani. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين. ارحمنا ولا تعذبنا، وانصرنا ولا تحرمنا، وعافنا ولا تضرنا، واكرمنا ولا تهلكنا، واغفرنا ولا تقصر علينا، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا الله أكبر segala sesuatu ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tak kami sengaja ya Allah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon kepadamu ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang masih hidup ya Allah, mohon dipanjangkan umurnya ya Allah, dalam keadaan serta sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, mohon diampuni segala ya Allah, mohon ditinggikan derajatnya ya Allah, mohon luaskan kuburnya ya Allah, mohon terangkan kuburnya ya Allah, dan masukkan ke dalam surga ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah para guru kami ya Allah, ampunilah mereka semua ya Allah. Guru kami yang masih hidup ya Allah, mohon dipanjangkan umurnya ya Allah, dalam keadaan serta sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya ya Allah, serta dipermudah segala urusan dakwahnya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, guru kami yang sudah wafat ya Allah, mohon diterima segala amal ibadahnya ya Allah, diampuni segala dosa-dosanya ya Allah, serta muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah para pemimpin kami ya Allah, para pemimpin kami ya Allah, mohon diampuni segala dosa-dosanya ya Allah, para pemimpin kami yang ya Allah, mohon dipanjangkan umurnya ya Allah, dalam keadaan serta sehat walafiat, mudahkan dalam segala urusannya ya Allah, baik urusan dunia maupun akhiratnya ya Allah, serta kebahagiaan dalam kehidupannya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, para pemimpin kami yang sudah wafat ya Allah, mohon diampuni segala dosa-dosanya ya Allah, mohon diterima segala amal ibadahnya ya Allah, serta muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah saudara dan saudari kami ya Allah, ampunilah mereka ya Allah, saudara dan saudari kami yang masih hidup ya Allah, mohon dipanjangkan umurnya ya Allah, dalam keadaan serta sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, saudara dan saudari kami yang sudah wafat ya Allah, mohon diampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon kepadamu ya Allah, serta muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, banyakkanlah umur kami ya Allah, dalam keadaan serta sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhiratnya ya Allah, serta berikanlah kami rezeki yang halal berkah untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami keselamatan di dunia dan juga keselamatan di akhirat ya Allah. Berikanlah kebahagiaan kami di dunia dan juga kebahagiaan kami di akhirat ya Allah. Ya Allah, mohon kepadamu ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan ya Allah dalam rumah tangga kami ya Allah, anak yang solehah, anak yang soleh dan solehah ya Allah, yang taat kepadamu dan Rasul ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon kepadamu ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang soleh ya Allah, bersama-sama guru kuliah kami ya Allah, bersama Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah, serta berikanlah tuntunan kami ya Allah dalam rumah tangga dan juga dalam tetangga ya Allah. Jauhkanlah kami dari maksiat ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah segala hajat-hajat kami ya Allah. Sungguh hajat kami sangat banyak ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah segala hajat kami ya Allah, terutama buka-buka kami ya Allah, mudahkan semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon kepadamu ya Allah, di malam yang mulia
ya Tuhan kami, dan jadikanlah kami sebagai orang yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku mohon kepadamu, wafatkanlah kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, mati dengan membawa iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ya Allah, jadikanlah kami ya Allah, apa yang sultan kepadamu ya Allah, apa yang sultan kepada Rasulmu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dan semuanya itu pasti akan menemui ajal, dan semoga ajal yang menyebut kami ya Allah, ajal yang menyebut kami ya Allah, mohon aku mohon kepadamu ya Allah, bila kau mencabut nyawa kami ya Allah, izinkan hidayah hati kami ya Allah untuk bisa mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik para hadirin, para jemaah yang dimuliakan Allah, dengan pembacaan doa bagi berakhir bulan yang terjadi pada kesempatan malam hari ini, dan marilah kita tutup majelis yang mulia ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi rajaba wa asra'bana wa barik اللهم بارك